Okay, good morning children. 10th class हिंदी पार्ट 2 ईदगाह पेज नंबर 7 विवरण विस्तार। यानी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या कहा था, हामिद एक अनाथ लड़का है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, वह अपनी दादी के साथ जीवन बिताता है। उसके मन में यही आशा है कि उसके पिता विदेश से आएंगे, बहुत सारे पैसे लाएंगे और उसकी माता अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। और हमने ये भी देखा ईद का दिन है, सभी ईदगाह जाने की तैयारियों में हैं और हामिद भी जाता है। उसके पास केवल 3 ही पैसे होते हैं। उन 3 पैसों में अपने दादी के प्रति ध्यान कर वे चिमटा खरीदना चाहता है। उसके मित्र अच्छी अच्छी खाने के मिठाइयाँ खरीदते हैं और खिलौने खरीदते हैं, किंतु ये लड़का अपने दादी की याद में चिमटा खरीदता है और ये भी सोचता है कि चिमटा अगर मैं गांव में बताऊं तो दादी अम्मा बड़ी प्रसन्न होंगी और सारे गांव वालों को भी बताएंगी, उसके चिमटे की चर्चा होने लगेगी। और ये भी उसका विश्वास है कि जो बड़े दुआएं देते हैं वो सीधा अल्लाह के घर पहुंचते हैं, ये उसकी विचार है। इसी प्रकार वे हामिद चिमटा लेता है। पेज नंबर 7 नेक्स्ट। कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना मुहावरा, कलेजा मजबूत यानी धैर्य पाना, धैर्य से कलेजा मजबूत करना यानी धैर्य से। ये कहता है 3 पैसे लोगे, दुकानदार से कहता है, दुकानदार तो उसे 6 पैसे में देने के लिए कहा था, किंतु हामिद उसे 3 पैसे में ही बोलता है, कहता है। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। 3 पैसे, जो हामिद के पास 3 पैसे थे वो 3 पैसों से ही वे चिमटा खरीदता है अपने दादी के लिए। चिमटा क्यों खरीदता है? जब दादी तवे पे रोटियां बनाती है तब उसके उंगलियां जल जाती है। ये दुख हामिद से देखा ना जाता था, इसीलिए उसने चिमटा खरीदता है। और उसने इसे कंधे पर रखा, कंधा అంటే భుజం పైన పెట్టుకున్నాడు। జైసే మానో బందూక్ హో, ఒక పెద్ద గన్ని ఈ యొక్క హంటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటారు భుజం పైన, ఆ విధంగా పెట్టుకున్నాడు। ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో కూడా చూడొచ్చు, హామిద్ తన చేతులు పట్టుకొని వస్తున్నట్టుగా గమనిస్తున్నాం। और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। అకడతా అంటే గర్వంగా, తను కొన్నటువంటి ఆ చుంటను తీసుకొని గర్వంగా తను తన సంగి అండర్లైన్ చేయండి అమ్మా। సంగి అంటే మిత్ర, संगिया यानी मित्र, संगिया यानी मित्र, उसके दोस्त। संगियों के पास आया, दोस्तों ने मजाक किया। यहाँ पे शब्द है मजाक, मजाक यानी परिहास, मजाक यानी परिहास, परिहास అంటే అవహేళన। यह चिमटा क्यों ले आया पगले, यह चिमटा क्यों लाया, ఈ చిమటా ఎందుకు తీసుకున్నావు ఓ పిచ్చివాడా అని నవ్వుకుంటూ వాళ్ళ మిత్రులు నవ్వుతారు ఆ అబ్బాయిని చూసి। ఇసే క్యా కరేగా, దీన్ని ఏం చేస్తావు తీసుకెళ్ళి? ఆట వస్తువులు అంటే పిల్లలు ఆడుకుంటారు, స్వీట్స్ అయితే తింటారు, కానీ ఇది ఏమి తినడానికి పనికిరాదు, ఆడడానికి పనికిరాదు, మరి నువ్వేం చేస్తావు అని పరిహాసం చేస్తారు। और घर जाने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। ఈ యొక్క తను ఈద్గా నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి వాయిస్, ఆవాజ్ అంటే వాయిస్ విని తొందరగా దౌడి అంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆమె అబ్బాయిని ఎత్తుకుంటుంది। ప్యార్ करने लगती है। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यहाँ पे शब्द है
चौकी। चौकी का अर्थ ये है आश्चर्यित होना, आश्चर्यित होना। यानी चौकी आश्चर्य, చాలా ఆశ్చర్యంగా అవుతుంది వాళ్ళ నాన్నమ్మకి। यह चिमटा कहाँ से लाया, यहाँ पे संवाद बनता है। हामिद और उसकी दादी के बीच संवाद बनता है। संवाद ये कहता कहाँ से लाया, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు। मैंने मोल लिया है अम्मा, यहाँ पे शब्द दिया है मोलना। मोलने का अर्थ है खरीदना, मोलने का अर्थ है खरीदना। నేను కొనుక్కున్నానమ్మా అని చెప్తాడు। कितने पैसे में, ఎన్ని పైసలకి। 3 पैसे से, తన దగ్గర ఏవి ఉన్నాయి, 3 పైసలే ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 పైసలతోనే తను ఈ యొక్క చిమ్టాని కొంటాడు। హామిద్ ఎవరి కోసము, నానమ్మ కోసం। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा, माथा, माथा यानी मथ, నుదుటి అంటారు తెలుగులో। माथे पर हाथ रखा, वह अफसोस करते रही। यहाँ पे अफसोस, अफसोस यानी चिंता करना, चिंता करना। वे अफसोस करने लगी, चिंतिंचिंदी। आहा, आह भरती हुई बोली। आहा यानी ठंडी सांस, ठंडी सांस। आहा का अर्थ, ఆహా का अर्थ ये है ठंडी सांस, అంటే శ్వాస చల్లగా వదులుతూ ఇలా చెప్పింది। ये कैसा बेसमझ लड़का है, बेसमझ, बेसमझ यानी बेसमझ అంటే బుద్ధి లేని అబ్బాయి। उसका विलोम शब्द क्या होता है, समझ। समझ का विलोम शब्द बेसमझ అంటే తెలివి తక్కువ, తెలివి లేనివాడు అని అర్థం। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई। दोपहर, दोपहर यानी 12 से 2 बजे तक के समय को दोपहर कहते हैं। कुछ खाया ना पिया, कुछ खाया ఏమి తినలేదు, ఏమి త్రాగలేదు। क्या चिमटा, चिमटा लाया, क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली। ఆ నానమ్మ చెప్పింది, నీకు ఈ జాతర మొత్తంలో ఇంకేమి కనిపించలేదా, కేవలము నీకు ఈ చిమ్టానే కనిపించిందా అని మందలిస్తూ అబ్బాయిని అడిగింది। और कोई चीज ना मिली, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। चिमटा किससे बना हुआ है, లోహే అంటే ఐరన్ తో ఉన్నటువంటి ఈ వస్తువే నీకు దొరికినదా అని మందలించుకుంటూ ఆ మనవడిని హామిద్ని చెబుతుంది। హామిద్ నే అపరాధి భావ్ సే, అపరాధి అని ఏదో ఒక నేరం చేసినటువంటి, అపరాధమైనటువంటి ఒక నేరం చేసిన వాడిలా, భావ్ సే ఆ ముఖంతో ఏదైనా తప్పు చేసినటువంటి వాడిలా తను ఈ విధంగా చెప్పాడు। తుమ్హారీ ఉంగులియా తవే సే జల్ జాతీ థీ, నీ యొక్క వేళ్ళు ఈ చపాతీ వేసేటప్పుడు నీ వేళ్ళు ఫింగర్స్ అన్నీ కాలిపోయేవి కదా అని చెప్పాడు। यह मुझसे देखा ना जाता था అమ్మా, ఆ వేళ్ళు కాలుతుంటే నేను చూడలేకపోయానమ్మా అని ఆ అబ్బాయి నానమ్మతో చెప్తున్నాడు। इसे इसीलिए मैं इसे लिवा लाया। यहाँ पे मोलना, लिवा लाया। लिवा यानी खरीदना, लिवा लाना यानी खरीदना। అందుకే నేను కొనుక్కున్నానమ్మా అని చెప్పాడు। ఇది लास्ट पैराग्राफ। बड़ों के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होती हैं। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इंदाక ఆ నానమ్మ ఏం చేసింది, అబ్బాయిని మందలిస్తూ భయపెడుతూ మాట్లాడినటువంటి అత్త, ఆ యొక్క నానమ్మ మనసు ఏకంగా కరిగిపోతుంది। తురంత్ క్రోధ్ తురంత్ స్నేహమే బదల్గా, కోపం మొత్తము ప్రేమగా మారినది। यह मूक स्नेह था, మార్మిక్ ప్రేమ था। ఆ మందలించేటువంటి మాటల్లో బయట మాత్రమే తాను ఆ అబ్బాయిని మందలించే విధంగా ఉంది, కానీ మనసు నిండా మనవరి పట్ల ప్రేమ దాగి ఉన్నది అని చెప్తుంది। जो इस रस और स्वाद से भरा था, అది రస్ और స్వాద్ అంటే
మమత మమకారము స్నేహముతో ఉన్నటువంటి ప్రేమ అని చెప్తున్నారు. ఒక తల్లికి ఒక బిడ్డకు ఉన్నటువంటి ప్రేమనే ఈ యొక్క ప్రేమని ఇక్కడ దర్శించడం జరిగింది. బచ్చే మే కితనా త్యాగ్, మనకు స్టోరీలో మొత్తం ముందే చెప్పాడు. ఈ స్టోరీలో ఏమున్నాయి? స్టోరీ మే క్యా హై? త్యాగ్, సద్భావ్, వివేక్. అంటే త్యాగ్ అంటే సాక్రిఫाइस, सद्भाव यानी अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे कुशलता से इसका अर्थ है. బచ్చే మే కితనా త్యాగ్. ఆ నానమ్మ మనసులో ఈ విధంగా అనుకుంటుంది, అబ్బాయి ఎన్ని 10 సంవత్సరాలు కాదు, 18 సంవత్సరాలు కాదు, ఓన్లీ తను 4 and 5 years, అంటే చాలా చిన్న అబ్బాయి కూడా ఇంత అబ్బాయిలో ఇంత పెద్ద త్యాగమా అని ఆమె మనసు కరిగిపోయింది. కితనా సద్భావ్, ఎంత మంచి భావన. తన గురించి ఆలోచించకుండా తాను వాళ్ళ నానమ్మ గురించే ఆ మేళ మొత్తంలో ఆలోచించాడు. కితనా వివేక్, వివేక్ అంటే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునేటన్నిటిని వివేక్. వివేక్ का विलोम शब्द है अविवेक. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा. వాస్తవానికి ఆ అబ్బాయి యొక్క ఫ్రెండ్స్ మహమూద్, నూరే, సమ్మి వీళ్ళందరూ ఇష్టమైన వస్తువులు కొంటున్నారు, స్వీట్ పదార్థాలు తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ కొనుక్కుంటూ త్రాగుకుంటూ హాయిగా ఉన్నారు. కానీ ఈ అబ్బాయి మనసు ఎంత తల్లడిల్లొచ్చు, ఎంత బాధ కలగొచ్చు అని వాళ్ళ నానమ్మ ఆ మేళాలో జరిగినటువంటి విషయాన్ని తను ఊహించుకొని బాధపడుతుంది. वहाँ भी अपनी बूढ़िया दादी की याद बनी रही. అంత ఫ్రెండ్స్లో ఉన్నా డబ్బులున్నా కొనుక్కొని తినవచ్చు కదా, మరి అక్కడ కూడా నా గురించి ఆలోచించాడు అంటే నానమ్మ గురించే ఆలోచన పెట్టుకున్నాడు అని నానమ్మ అనుకుంటుంది. अमीना का मन गदगद हो गया. यहाँ पर मुहावरा है गदगद होना. गदगद होना यानी प्रसन्नता से फूले ना समाना. गदगद होना यानी प्रसन्नता से फूले ना समाना. సంతోషముతో పులకరించేటువంటి ఆనంద భాష్పాలు అని కూడా అనొచ్చు. సంతోషంతో చాలా ఆమె ఒప్పుంగిపోయినది అని కూడా అనొచ్చు. और उसका मन गदगदाने लगा और उसने कहा दादी की याद बनी रही. आंचल फैलाकर, यहाँ पे शब्द है आंचल. आंचल, आंचल అంటే ఈ సారీ का పల్లు. పల్లు అంటే చీరకున్నటువంటి కొంగు ఉంటుంది కదా, దాన్ని పల్లు और आंचल कहते हैं. आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती. दुआएं यानी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इచ్చుకుంటూ చెబుతుంది. और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती. ఆ యొక్క సమయంలో ఆమె ఆ అబ్బాయికి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడంతో ఆమె మనసు ఉప్పొంగిపోయి కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడ ఆనందంతో ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నాయి. హామిద్ ఇస్కా రహస్య క్యా సమజ్తా. హామిద్ ఎందుకు అతనికి అర్థం కాలేదు, ఆమె అలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం ఏంటిది, ఆ కొంగు చాచి ఇలా ఏడవడం ఏంటిది, అతనికి ఏమీ అర్థం కాలేదు. इस पाठ का मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पे ध्यान से सुनो. प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं. हमारी संस्कृति एक आदर्शमय संस्कृति है. विश्व के हर देशों से तुलना करने पर भारतीय संस्कृति उत्तम है. नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य यानी बड़ों के प्रति आदर भाव से रहना और सह उम्र के प्रति प्रेम से रहना, छोटों से प्यार करना, हम अपने हद में रहना, हम बुराई से दूर रहना, ये सभी नैतिक मूल्य में आते हैं. यहाँ पे शब्द दिया है प्रतिबिंब, यानी हमारी संस्कृति पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगी. बड़ों के प्रति आदर श्रद्धा का भाव होना ये हमारी संस्कृति का एक अंश है.
इस अंश को आईना मिरर तो పోల్చారు. इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है. ప్రతి ఒక్కరిలో పెద్దవారి పట్ల ఆదరణ భావము కలిగి ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇది నరాల్లో వ్యాపించి ఉంది అని అర్థం. हम अपने बड़े बुजुर्ग అంటే వయసులో వృద్ధులు ఉన్నటువంటి వారి పట్ల మనం ఎప్పుడు ధ్యానం ఉంచాలి. వారు చెప్పేటువంటి మాటలు మనకెప్పుడు కూడా ఆశీర్వచనాల వలె పనిచేస్తాయి. భవిష్యత్తులో అవి మనకి ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని అవలంబించడానికి అవి మనకి ఉపయోగపడతాయి అని అర్థం. ఇక్కడ వరకు ఈ సెకండ్ లెసన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ చెప్తాను.